감사합니다. Thank you very much. 많은 부서들이 다 중요하지만은 이 예배국, 찬양국 저만큼 중요한 건 없어요. And everybody's important, but there's no departments more important than the worship and praise departments. 우리가 은혜롭게 예배할 수 있으니까요. Because we can gracefully give worship. 내가 강의를 하는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 전가하기 때문에 하나님께 영광 돌리는 찬양을 하고 바로 메시지 전해야 돼요. I'm not giving a lecture. I'm proclaiming the word of God. So right after the glory that is given through praise, I want to give the message. 만약에 여러분의 찬송이 없고 저 찬양이 없다면요, 예배는 완전 흑암이 될 겁니다. If there is no praise by you or the choir, then the worship will be covered in darkness. 에스겔 28장에 하나님을 찬양하던 천사가 타락을 한 겁니다. Ezekiel 28 shows us the angel who was praising God became corrupt. 그래서 음악으로 세계를 뒤흔들어 버리는 사단이에요. That's why Satan completely shakes the world through music. 그래서 우리는 오늘 특별한 언약 붙잡고 찬송으로 여호와의 보좌를 움직이지만 찬송으로 치유되는 일도 일어나요. And so as we hold to the word today, we shake the throne of God through praise, and true healing takes place through praise. 예, 내 인생을 바꾸는 특별 기도가 찬양입니다. The special prayer to change my life is praise. 만약 여러분이 개인 예배가 회복되고 공 예배가 회복된다면 어떻게 되겠습니까? What's going to happen if you restore your personal and public worship? 틀림없이 다윗 같은 응답을 받았겠죠. You will receive an answer just like David. 그러니 우리 오늘 이번 주는 놀라운 언약을 붙잡고 생각해야 됩니다. So this week we must take a hold of this amazing covenant. 우리가 거의 찬송을 잃어버리거든요. Because so many people lose praise. 찬송을 회복해야 돼요. We must restore our praise. 솔직히 저는요, 양심적으로 옛날에 내 혼자 차를 몰 때가 있었거든요. Frankly, upon my conscience, there was a time where I used to drive alone. 문제는 이때입니다. But this is the problem. 제가 뭘 들었겠어요? What did I turn on? 아니 그 좋은 시간 다 휴식 시간인데 제가요 참 고백하지만 찬송을 들은 적이 없어요. And during that great break time is my confession. 그래서 제가 정시 예배를 해보게 되겠다. So I thought I need to restore my scheduled worship. 그리고 마치고 올 때나 갈 때, 아침 일어나서 갈 때 얼마나 좋습니까? So after or before a conference, when I wake up in the morning to go. 혼자서 말씀을 하나 생각하고 정시 예배를 딱 드리는데 그때 찬송을 부른 거예요. So I meditate on the word. I do my scheduled personal worship, and that's when I sang my praise. 야, 그때는 어떤 노래하고도 비교가 안 돼요. And that was incomparable to 그래서 any song. 이 예배가 회복되는 이게 찬송을 회복되는 거구나 말이에요. Restoring the worship is restoring the praise. 다 빼고도 오늘 모세와 미리암의 찬양 이런 제목인데 홍해를 건너고 한 찬양이에요. Even with all else taken away, today's title is the praise of Moses and Miriam, and this is right after crossing the Red Sea. 이 찬양은 굉장한 기념을 남기는 찬양 아닙니까? 홍해를 건넜으니까. And this praise is monumental because they just crossed the Red Sea. 그래서 제가 해마다 렘넌트 곡을 만드는 겁니다. That is why every 가사를 노래를 만드는 at 거죠. the Remnant Conference, I write my music. 자, 오늘 우리는 한 번쯤 마음에 담고 회복해야 되겠죠. So one time we must restore and 그게 in our 첫째입니다. hearts first. 찬양을 회복할 때 어떤 일이 벌어지느냐? What happens when you restore praise? 보좌의 축복이 내게 임하고 하나님께 영광이 돌아가요. The blessing of the throne comes upon me, and we glorify God. 시편 22편 3절에 찬송 중에 거하시는 여호와여. In Psalms 22 verse 3, it says, God who is in the midst of praise. 시편 150편 1절에서 6절은 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬송해라. Psalms 150 says, everything that has breath, praise the Lord. 에스겔 28장에 이 음악 담당 천사가 타락하면서요 찬송을 뺏기 버린 거예요. We see this angel who was in charge of praise became corrupt, and we lost the praise. 우리는 그 찬송을 회복해야 된다. We must restore that praise. 여러분이 찬양할 때 가장 놀라운 기도로 보좌가 움직이고요.
하나님의 나라 이루어지는 역사가 일어난다 그 말이에요. When you praise, the most amazing work of the throne being moved, the kingdom of God, the works taking place. 두 번째입니다. Number two, 찬양할 때 우리 어떤 일이 벌어지냐? what happens when we praise? 찬양하는데 하나님께만 영광 돌아가는 게 아니요 흑암이 꺾여 버리는 것이. When you praise, you don't just 꼭 glorify 명심해야 God. 됩니다. The darkness is bound. You must keep in mind. 우리가 찬양하는데 흑암 세력이 녹아내린다 그 말이요. When we praise, the 얼마나 forces of 중요합니까? darkness melt. 찬양할 때 치유하는 능력이 나. When you praise, the power of healing comes upon you. 이 치유한 능력이 우리에게 보좌의 배경으로 하나님 나라의 일로 이루어지기 때문에요. 굉장한 치유 역사를. The power of healing comes by the background of the throne, by the works of the kingdom of God. That's why it has an immense effect. 이 찬양은 하나님의 능력이 다른 사람에게 후대에게 전달이 돼요. This praise of power of God is relayed to others and to our posterity. 전달시키는 제일 좋은 방법이 노래입니다. 그렇죠? 제일 좋은 방법이 찬양이에요. Best method of transmission is song. It is through praise. 그래서 찬양은 하나님의 보좌를 움직이는 것이다. So praise moves 그게 the throne of 첫째고요. God. That's the first. 찬양은 우리에게 흑암을 걷고 치유하고 다음 세대를 살리는 것이 찬양이다. Praise binds the force of darkness, heals us, and saves the next generation. 오늘 세 번째는 뭐냐? What's number three? 마지막으로요. Finally, 하나님은 찬양을 회복한 사람을 사용하셨습니다. God used those who restore praise. 하나님은 찬양을 회복한 교회를 사용하셨어요. God used the church that restored praise. 지금은 음악 전쟁입니다. 음악으로 세계를 무너뜨릴 것이냐, 음악으로 세계를 살릴 것이냐. Now we're in a battle through music. Are we going to save the world through music, or is it going to die through music? 시대마다 이 찬양이요 세계를 살리냈다는 거예요. Age by age, this praise saved the age. 우리가 좀 기도하셔야 됩니다. We must truly pray. 우리 후대들이 막 올라오고 있습니다. Our posterity are growing. 저희들이 큰 무대에 서서 연주도 한번 해야 되는데 그거 할 기회도 없습니다. We need to have them perform in a great stage, but there's no opportunities. 그러니 찬양을 뺏기버린 거예요. So we have lost our praise. 오늘 기도를 이렇게 회복해야 돼요. We must restore through prayer. 다윗이 이렇게 말했습니다. David said this. 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루는 천사여 여호와를 송축해라. The mighty angels who do God's bidding praise the Lord. 하나님의 뜻을 이루는 너희 정군 천사여 여호와를 찬양해라. The angel of the Lord who do his will 그렇습니다. praise the Lord. That's right. 찬송으로 치유 다 일어나요. Through praise all healing takes place. 우리는 기도와 찬양을 회복하는 것이 가장 우리에게 중요한 능력이 되는 겁니다. Restoring praise 회복해야 and 돼요. prayer is the most important power. 오늘 찬양할 때 하나님께 부르짖기도 하고요. When we praise God, we could call 여러분의 out to God. 소원을 말하기도 하고 You speak of your desires. 혼자 있을 때도 찬양할 수 있고요. You could praise when you're alone, 그러면 세계를 바꾸는 겁니다. and you will change the world. 그리고 남은 시간에는 기도의 깊은 곳으로 들어가는 겁니다. The remaining time, enter into the depths of prayer. 여러분의 미래는 말할 필요 없습니다. 하나님 주시는 찬양과 기도 속으로 깊이 들어가면 그 다음 거는 하나님이 하시는 겁니다. And so you don't have to speak even of your future. If you enter deeply into praise and prayer of God, then God will do the rest. 오늘 큰 승리를 이루는 시작이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Bless the name of the Lord. You'll have this. 그리스도로 말미암아 복음으로 말미암아 저와 여러분이 하나님의 은혜 가운데 있는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 문제와 어려움이 생겼다가 아니고 하나님이 이쪽으로 우리를 인도하셨다 이렇게 보셔야 돼요. 가장 근본으로 돌아가야 돼요. 예수님이 십자가에서 모든 걸 다 끝내버렸어요. 모든 답은 그리스도 안에 있습니다. 찾아내야 돼요. 그래서 우리의 삶 자체는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 해라. 뭐만 되면 되느냐? 갈라디아 2장 20절만 되면 돼요. 그러기 위해서 복음이 체험돼야 돼요. 12가지 문제를 통해서 그리스도를 체험하게 됐어요. 복음만이 이 경관진을 무너뜨려요. 복음만이 세상의 재앙을 해결합니다.
그리스도와 함께 우리는 죽고 이제는 내가 산 것이 아니요 그리스도께서 사신 것이다. 성경 충만해요. 내가 나타나는 게 아니고 그리스도가 나타나는 캠프를 해라. 이제 일어나라, 빛을 발하라. 하나님이 원하시는 복음운동. 복음운동인데 다르게 표현하면 말씀운동입니다. 그래서 저와 여러분이 먼저 체험되어야 될 부분이 복음 체험대입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이래 되어지니까 응답이 따라오는데 체험되죠. 거기에 저와 여러분이 정인, 저뿐만 아니고 예수 믿는 모든 자에게 예수님이 약속하신 영원한 응답이 저와 여러분의 것으로 렘넌트들에게 체험되어야 돼요. 성경적 전도운동이라 하니 첫 번째, 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 복음을 깨닫고 확신 갖는 그날부터 생명 없는 자 생명 얻도록 계속 하나님 붙이시는 거예요. 그러면서 전도운동이 되어지는 것이고 제자는 태어나는 것이다. 하나님 앞에서 죽은 자와 산 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 복음을 전하라 하지 않고 너는 말씀을 증거해라. 말씀 운동해라. 때를 얻든지 못든지 항상 힘써라. 역사적으로 봤더니 이게 바로 방주 운동이요, 도피성 운동이요, 하나님이 영원 전부터 준비하신 말씀 운동. 이 운동을 위해서 필요한 사람을 준비해놨다. 필요한 장소를 준비해놨다. 필요한 시간도 예비해놨다. 그것을 찾아 들어가는 것이 캠프입니다. 그래서 그걸 가지고 우리는 흑암으로 뒤덮인 모든 지역을 살려내야 돼요. 그 운동에 쓰임 받을 수 있는 은혜 가운데 있는 자로 하나님이 우리를 부르셨다. 하나님 주신 은혜를 바르게 깨달아라. 우리는 그리스도와 함께 연합한 자입니다. 결론적으로 보면 서론에 말씀드린 것처럼 갈라디아서 2장 20절이요. 하나님 자녀의 확신을 가져라. 하나님의 자녀답게 살아라. 하나님의 은혜 아래에 있는 자답게 저와 여러분이 승리하는 정인 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 남정순의 삶을 살아라. 모든 문제와 환난을 통해서 저와 여러분이 남은 자임을 확인하시길 바랍니다. 그런데 하나님이 우리를 인도하실 거다. 그래서 저와 여러분은 나그네다, 순례자다. 인도 따라가면 하나님께서 정복자의 증거를 주실 겁니다. 거기서 끝나는 게 아니고 하나님은 가나안을 정복해 하시는 거예요. 절대 불가능한 상황 속으로 하나님의 능력을 체험할 시간표 속으로 우리를 인도했어요. 첫 번째, 저와 여러분 결단 필요해요. 그리고 올바른 헌신이 필요해요. 이게 정복자의 자세입니다. 전 이스라엘 백성들이 가나안 정복을 준비를 하는데 그저 언약을 확인하는 거예요. 담대해라. 그러면서 지도자를 위해서 기도해요. 원내스의 결단을 해요. 그런 자세가 필요합니다. 지그재그로 가는 것처럼 보이실지 모르겠습니다만 하나님이 계획을 찾아가고 있어요. 그렇다면 이러면 하나 돼서 가야 될 이유가 있습니다. 그래서 하나님은 기적의 하나님이에요. 매일, 매주, 매달 이제는 그 응답을 확인하면서 2025년 남은 일정을 걸어가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 사회에 들어가서 첫 번째 해야 될 게 뭘까요? 我们步入社会，第一个要做的是什么？ 제일 첫 시험을 만났는데 나는 너희를 치료하는 여호와니라. 遇到了第一个考验，却说我是医治你们的耶和华。 여러분도 모르는 사이에 그들이 와서 그 사람들의 상처를
내놓게 돼 있어요. 在你们不知不觉中，他们会来找到你们， 그게 치유가 시작되는 应该 겁니다. 能够达到这个程度。他们来找到你们，拿出自己的创伤，能够得到医治。 아니면 반대쪽으로 거의 모든 사람이 要不就是相反的方向，几乎所有的人 숨은 영적인 병이 있어요. 都有隐藏的属灵的疾病， 이걸 치유해 주는 겁니다. 正是要医治这个。 이 문제를 가진 사람이 누굴 찾아오겠죠? 有这两个问题的人会来找到谁呢？ 그 전도 어렵지 않습니다. 이 문이 열리면요, 계속 열립니다. 只要打开这个门的话，这个门会不断的继续打开的，对吧？ 이게 전도의 시작입니다. 这是传道的开始。 내 상처를 남에게 언제 내놓나 이 什么时 말이요. 候会把我的创伤向他人拿出来？ 저 사람에게 내 얘기를 하면 들어줄 수 있겠구나. 그 사람에게 내놓는 거예요. 如果我对他说出我的心里话的话，他能仔细听我的，那么肯定会讲。 26절에 26节， 애굽에서 있었던 모든 질병을 치유하겠다. 要医治在埃及的所有的疾病。 일단 노예로 살은 이 자체가 병이에요. 首先，做奴隶这本身就是一个疾病， 굉장한 영적 상태가 병이죠. 是一个很严重的属灵状态，这本身就是疾病。 또 노예로 살았기 때문에 실제로 노예 생활할 동안 있었던 질병도 있어요. 因为他们曾经做过奴隶，所以有在过奴隶生活时候带有的奴隶的疾病。 이보다 더 중요한 거는 但比这些更加重要的， 아주 노예 건성, 노예 사상도 있어요. 有奴隶的根性，还有奴隶的思想。 오늘 여러분이 붙잡아야 될 언약은 大家今天应该指定的圣约， 본론의 25절입니다. 本论是25节， 하나님이 이스라엘을 시험하사 说是耶和华为了考验他们， 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 건져내지 않았냐 이 말이에요. 耶和华岂不是把以色列从埃及拯救出来？ 나왔을 때 완전히 10가지 기적으로 出来的 이스라엘 민족한테 이 유월절을 기념해라 할 정도로 하지 않았나 이 말이에요. 出来的时候是借着10个神迹，而且不是告诉他们要纪念逾越节吗？ 홍해 체험했잖아요. 而且体验了过红海， 40년 광야를 가야 돼요. 40年要走旷， 바다 가운데를 데리고 오고 애국 군인을 가도록 만들어서 원래 완악한 걸 이용했어요. 把以色列百姓领到大海面前，而且利用埃及军队的刚硬的心，把他们的兵马也领到红海面前。 여러분이 당하는 고난과 시험을 어떻게 해석할 것이냐를 설명합니다. 这里在讲解你们遇到的苦难和考验应该怎样看待。 애굽의 우상 능력도 문제가 안 돼요. 其实埃及的偶像的能力， 홍해 바다도 문제가 안 돼요. 红海也不成为问题。 이스라엘 민족을 데리고 나갔는데 40년 동안의 어마어마한 길을 가야 돼요. 领以色列百姓出来了，要走40年这长远的道路。 여러분 남은 생에 반드시 남길 것 있습니다. 你们剩下的人生必须会 그죠 要留下的，对吧？ 그게 40년 비밀 속에 들어있다니까요. 那隐藏在40年的奥秘当中， 여기서 두 가지 비밀이 있습니다. 在这里有2个奥秘。 하나는 하나님이 중요한 것을 계시하는 시간이요. 一个是在这里神正在启示非常重要的， 하나님이 가나안 땅에 들어갈 사람을 분별하는 시간입니다. 神正在 두 分 가지 辨能进迦南地的人，有这2样。 꼭 여러분이 여러분 앞에 당하는 시험들 두려워하지 마세요. 你们眼前遇到的试探，不要 하나님 惧怕 말씀하십니다. 但神在说， 애굽에서 너를 건져내지 않았냐? 岂不是在埃及拯救了你吗？ 홍해 바다에서도 건져내지 않았냐? 岂不在红海中也拯救了你吗？ 하나님이 가나안 땅으로 데리고 가는 데는 神领他们进迦南地 절대 조건이 있어요. 是有绝 그렇 对 죠 的条件，对吧？ 지금부터 여러분을 믿고 자녀에게 알려야 됩니다. 从现在起，大家要相信，并且要告诉儿女。 첫째입니다. 第一个 하나님의 절대 주권입니다. 是神的绝对主， 여러분의 목숨을 주관하시는 하나님이시다. 耶和华是主管你们性命的耶 왜 和华。 한국 사람일까? 하나님의 절대 주권. 为什么我是韩国人？这是神的绝对主权。 다민족이 왜 왔을까? 하나님의 절대 주권. 多民族为什么来到这里？这是神的绝对主权。 내가 왜 이 교회에 있을까?
하나님의 절대 주권, 为什么我在这里？这是神的绝对主权。神就在 하나님의 절대 주권을 가지고 인도하는 겁니다. 神用他的绝对主权在引导。 이때 就在这个时候， 하나님의 절대 계획이 보여요. 能够看见神的绝对计划， 여러분이 앞으로 남은 길을 걸어가는 길입니다. 是将来你们剩下的路必须要走下去的。 이때 성취되는 절대 언약이 나와. 这个时候会显明必定要成就的绝对计 예, 划， 항상 믿으셔야 됩니다. 绝对圣约。 안 그러면 늘 흔들려요. 要么就会经常动你。 이때부터 从这个时候起， 절대 여정이 나와요. 出现了绝对旅程。 가나안 땅과 세계복음화는 하나님의 계획입니다. 迦南地和世界文化是神的绝对计划， 절대 목표. 是绝对目标。 여러분이 다 아니라고 해도 여기는 세 가지 뜰을 만들어 세계복음화하는 것이 하나님의 你 계획입니다. 们所有的人都否认，也是 그렇죠 在这里建立3个院子，成就世界文化，就是神的主。 강야기를 하면서 두 가지라니까요. 所以走旷野有2个类型， 앞으로 누려야 될 많은 것들을 가르쳐 줍니다. 正在教导将来应该享受的很多部分， 그러고 분별합니다. 而且分辨， 그리고 이 언약 속에는 들어가야 돼요. 所以应该进入到这个圣约当中。 네 믿음대로 될지어다. 只是大家相信这个话也能得到医治，因为必照着你的 하나님의 信心 말씀 믿는 그대로 응답되는 것입니다. 而且照着神的话语所有的会蒙应允， 하나님이 여러분을 시험하사 是耶和华考验你， 뭘요? 진짜 걸 주시려고 为了赐给最真的， 여기서 해방돼야 돼요. 应该从黑暗得到释放。 출허감해버려야 돼요. 以色列百姓出埃 黑暗에서 及 나와버려야 되는 应该 겁니다. 出黑暗，脱离黑 믿으셔야 暗， 됩니다. 应该相信， 여러분은 끝난 겁니다. 흑암에서 여러분을 해방시킨 已 겁니다. 经从黑暗释放了大家。 골로새 1장 13절. 格罗西1章13节 흑암에서 늘 큰 짓이라고 그래요. 是从黑暗拯救了你们。 이번 주간에 이 응답을 붙잡고 또 다음 주일에 정인으로 여러분이 예배하는 축복을 한 주간 누리게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 另一周指定这个。 모세와 미리암의 찬양. 음악으로 세상을 뒤흔들어 버린 사탄의 역사를 찬송으로 꺾게 하시고 여호와의 보좌를 움직이며 치유의 역사를 이루며 내 인생을 바꾸는 특별 기도가 되게 하심을 감사드립니다. 찬양할 때 보좌의 축복이 내게 임하고 하나님께 영광이 돌아가게 하옵소서. 찬양할 때 흑암이 꺾이고 치유하는 능력이 나타나고 후대에게 전달되고 살리게 하옵소서. 하나님이 사용하실 수밖에 없는 찬양을 회복한 사람과 교회가 되게 하옵소서. 기도와 찬양이 나의 중요한 능력, 나의 미래가 되게 하옵소서. 은혜 아래 있는 자, 예수 그리스도 복음으로 말미암아 하나님 은혜 아래 있게 하심에 감사드립니다. 문제와 어려움 앞에 하나님의 인도임을 보게 하시고 가장 근본으로 돌아가 그리스도 안에 모든 답이 있음을 체험하게 하옵소서. 성령 충만함을 주사 내가 아닌 그리스도가 나타나는 캠프의 응답을 누리게 하소서. 복음이 체험되고 되어지는 전도와 태어나는 제자의 응답 누리며 하나님이 원하시는 말씀 운동, 방주 운동, 도피성 운동하는 성경적 전도 운동에 증인되게 하옵소서. 그리스도와 연합한 자로 하나님의 자녀다운 확신 갖고 승리하게 하소서. 건축과 영적 건축에 가나안을 정복하듯 믿음의 결단과 헌신하는 남은 자, 순례자, 정복자의 자세로 하나님의 능력을 체험하게 하옵소서. 처음 만난 시험,
나는 너희를 치료하는 여호와임이니라. 언약 붙잡고 광야 시험을 통해 애굽에서 있었던 모든 질병을 치유하시는 하나님께 기도하게 하심을 감사드립니다. 하나님께서 애굽에서 이스라엘을 건져내신 출흑암의 유월절을 잊지 않고 늘 기념하게 하옵소서. 홍해 체험을 통해 40년 광야 비밀 속에 남길 것이 있음을 알고 광야 시험 속에서 하나님의 중요한 계획을 발견하며 가나안에 들어갈 사람이 되게 하옵소서. 그 하나님의 절대 주권, 절대 계획, 절대 언약, 절대 여정, 절대 목표를 붙잡게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.